ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાહવું છે, ભક્તિ રસમાં લાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું અકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बुलाइए, बालक को फॉलो करेंगे।
ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याय, नमो उवज्जायाणम, वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणाशनो, सौवपावपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी। नवनीत जी। जय सच्चिदानंद। ये दादा भगवान, आप मुझे ऐसे शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी मासी के साथ? अच्छा था। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। पुणे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, देखो बच्चों लोग, अभी हमने वो सत्साधन का टाइम टेबल भेजा है और नंबर 27 आता है, सब जरा चेक कर लेना का। और वो अपना 5th कॉलम रो में लिखने का, अपना डेली रिपोर्ट में, ओके, वो ऐड करने का। आपका 3 नियम, कान की एक्सरसाइज और सत्साधन और रिपोर्ट में लिखने का, ओके, डेली रिपोर्ट में, ओके, अभी से, ओके। और आज स्कूल का दूसरा दिन था, तो उसका
पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या है वो बताने का। और श्रेया का तो फर्स्ट दिन था। श्रेया हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज सत्संग किया था। मेरा नहीं 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 नहीं। स्कूल का फर्स्ट और सेकंड डे है, इसमें क्या पॉजिटिव कितना क्या नेगेटिव वो बोलने का। स्कूल में मेरा फर्स्ट डे था, इसमें मैं उसमें पॉजिटिव ये था कि मुझको जो भी सब्जेक्ट्स आए थे वो मुझको समझ में आए थे। और मेरा नेगेटिव ये था कि जैसे मेरे सब जो टेक्स्ट बुक्स और सब आते थे और फिर मुझको थोड़ा हो जाता था कि अभी क्यों आ रहे हैं, एंड ऑफ एग्जाम्स और सब फ्राइडे को क्यों है। प्रहार जय सच्चिदानंद। आज मेरा फोर्थ डे था स्कूल का। मेरी स्कूल थर्सडे से ओपन हुई थी। पास में आके बोलो। जय सच्चिदानंद। आज मेरा फोर्थ डे था स्कूल का। आज मुझे स्कूल से पहले मैं एक्साइटेड था कि नए नए टीचर्स आएंगे, फ्रेंड्स को बहुत समय के बाद मिलेंगे और पढ़ने का भी और पढ़ाई में भी ध्यान देने का शुरू हो जाएगा, पढ़ाई करने का भी। और मम्मी का हेल्प लिया आज? क्या? मम्मी के हेल्प लिया स्कूल होमवर्क में? नहीं। वेरी गुड। ओके चिनाय। मेरा सेकेंड डे स्कूल में आज नेगेटिव ये था कि जब मैम मुझे सम सिखा रही थी मैथ्स में, तो मुझे वो लेट ही पिकअप हुआ था। मुझे वो सिखाए उसके बाद में पिकअप नहीं हुआ था। और मुझे पॉजिटिव ये था कि जब साइंस मैम लेसन टीच कर रही थी तो मुझे अच्छे से याद हो गया था। कल लेसन टीच किया और आज क्वेश्चंस पूछे तो मैंने सही से जवाब भी दिए थे। तो अभी तमिल का मैच में क्या करने का है? इम्प्रूव करने का। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार की थी, श्रीमंतन आज मैंने 10 टाइम्स की थी। और आज मैंने उठक बैठक 30 टाइम्स की थी। क्या आप स्कूल जाती है? हाँ। कैसे रहा स्कूल में? अच्छा रहा। अच्छा, यानी सो गई थी इस क्लास में? नहीं। तो हमको रिपोर्ट आया था आप सो रहे थे। नहीं? ओके वेरी गुड। ओके मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे स्कूल में पॉजिटिव ये था कि मैंने सिर्फ अपने 2 ही फ्रेंड्स में दादा भगवान देखा था और मैंने आज टीचर्स जो भी कहे वो मैंने किया भी था। वो लिसनिंग मैंने की थी जो भी टीचर ने आज पढ़ाया। और नेगेटिव ये था कि जब टीचर लेसन टेक कर रही थी तब पीछे कुछ मेरे दोस्त बात कर रहे थे, तो मॉर्निंग जैसा साउंड आ रहा था तो मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया। और आज मैं जब भी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, तो आज मैंने नहीं बोला। और मैं आज जो भी टीचर्स ने कहा वो मैंने ओबे किया। तो उन्होंने कहा तुम इतनी शांति हो और कुछ बोलो, और मैम जब डांट रही थी तब। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मेरा स्कूल में 8वां दिन था, तो मुझे आज एक बार पॉजिटिव आया था कि सर ने मुझे सम्स दिए थे तो उसको मुझे सही से करने हैं, और मुझे एक बार नेगेटिव आ गया था। आरुष। जय सच्चिदानंद। आज मेरे पॉजिटिव थिंग्स है कि मैंने आज स्कूल में मैम ने जो कराया वो मैंने सब कर लिया। और नेगेटिव थिंग्स ये है कि मुझे आज मेरी बारी फर्स्ट बेंच पे थी, जब मुझे बैठने नहीं मिला तो मुझे टीचर का बड़ी अभाव हो गया था। ओके अभी नियम का चार्ट करने का और 5 चीज करने का। नवनी दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे अभी वेकेशन चल रहे हैं।
तो वेकेशन है, ओके। तो आपको नियम का रिपोर्ट दो, नियम का चार्ट का रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे कंप्लीट संसाधन करने हैं, तो मैं एक टाइम के मेरे 9 कलमों और शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना नहीं हुई थी, और सेकंड में था कि मुझे लेजी नहीं होना है, तो मैं लेजी नहीं हुई थी। मैं मेरा थर्ड गोल था कि मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी है, वो मैंने आज नहीं की थी क्योंकि मैं उस समय मासी की मदद कर रही थी। मासी से क्या मदद किया? कुकिंग में मदद कर रही थी, मैं ओके आटे का पिज्जा बनाने में मदद कर रही थी। ओके। पुणे वेकेशन है, तीन नियम, 4 नियम का रिपोर्ट दो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट रूल ये था कि आपका कनेक्शन में आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, कनेक्शन अच्छा नहीं है आपका। अब आ रही है? हाँ अभी बोलो खुशहाल। हाँ, मेरा सेकंड रूल ये था कि मुझे जो स्कूल में होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना है, तो आज मैंने किया था। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मुझे सारे संसाधन करने, बट आज नमस्कार विधि छूट गई थी। अभी कल से 27 है, तो जरा देखना और हाँ। चार्ट में ऐड करने को। आज 10 बजे क्यों उठी थी? लेट सोई थी। क्यों? नींद नहीं आ रही थी इसलिए। नींद नहीं आई थी तो क्या हो गया? तो भी सुबह उठने का खुशहाल। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पहला रूल ये था कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आज मैं नहीं उठा था। और मुझे चैप्टर्स रिवाइज करना है, तो आज हमारी छुट्टी थी, तो आज मैं नहीं कर पाया। और मुझे संसाधन रेगुलरली और सिंसियरली करना है, तो आज मैंने नहीं किया। रंजी दादा, हमारी स्कूल खुल गई है पर आज छुट्टी थी। ओके, कल से स्कूल चलेगा। ओके, कल से फुल रिपोर्ट लिखने का है, करने का है। ओके, और इसाक-सिबा। हाँ जी सच्चिदानंद। आज मेरा स्कूल का दूसरा दिन था। मुझे आज पॉजिटिव थॉट ये आया था कि हमारे साइंस के इस बार न्यू टीचर आए थे, तो मुझे पॉजिटिव थॉट आया था कि न्यू टीचर वो कितना अच्छे से समझाते हैं। और नेगेटिव थॉट मुझे ये आया था कि हमारे जो ग्रामर के एक टीचर है वो बहुत सीरियसली समझाते, तो उनके प्रति नेगेटिव विचार आया था कि एमएम भी कैसे, वो साइंस के टीचर इनसे ज्यादा अच्छे हैं, ये सीरियसली समझाते, मजा नहीं आता है लेक्चर में। आप स्कूल का प्रिंसिपल है? नहीं, स्टूडेंट हूँ तो मैं। आपने किसने परमिशन दिया टीचर के बारे में ग्रेड देने का टीचर को? नहीं। वो बहुत बड़ा है, प्रदीप ज्यादा बात करेगा। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज पॉजिटिव ये आया था कि आज मेरा सेकेंड डे था स्कूल का, और मुझे पॉजिटिव ये आया था कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। और नेगेटिव ये था कि मैं जब समझा रहे थे, हिस्ट्री का लेसन था, तो मेरा फ्रेंड मेरे को बार बार बुला रहा था, तो उसके प्रति मेरे को अभाव हो गया। ओके, कुछ विधि दीदी। Jai Sachidanand. My first niyam is that I want to wake up at 6:30. So today I woke up at 7:45. My second niyam is that I want to learn spoken English, but my ma'am is not available. She is out of station. That's Man, why. what do you mean, man? My man is not available. My ma'am. Huh? Madam. Okay. बोलो। My madam is not available. She is out of station. That's why I cannot go there. So I am learning English
of myself. And my third niyam is that I want to do Sat Sadhan. So today I did Sat Sadhan, but I નવ કલમો છૂટી ગઈ હતી. છૂટી ગઈ ને શું કહેવાય? I could not do it. I could not do it. And my fourth niyam is that I don't want to break column 4. So today I didn't break it. And my fifth niyam is that I don't want to break column 5. So today I broke up with mummy because yesterday we are going outside for eating dinner. So I want to buy a new chappal. So mommy said, no, you can't buy it. So I angry. I was angry at mommy. Okay. और दूसरा उठक बैठ. हाँ, I sit ups. Today I did 10 sit ups. देखो ये अपनी मैडम पूजा फ्री है, उसको फोन करके बातें करो इंग्लिश में. ओके. मैडम पूजा पुणे वाली पूजा. पूजा इंग्लिश आता है आपको? ओके, तो दोनों साथ में सीखेंगे. ओके प्रदीप दादा, आपने सब सुना. पॉजिटिव नेगेटिव करते नहीं करते बोलो आप. देखो, नेगेटिव तो आता ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो डिजाइन है, समझ है, लाइक है, वो हिसाब से जो चीज नहीं मिलती है तो नेगेटिव खड़ा हो जाता है. लेकिन इस स्टडी के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, तो हमारा प्रोग्रेस वहां पर है कि हमें नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे ढूंढ निकाले. समझो कि अगर टीचर कुछ पढ़ाती है तो उसमें हमें समझ नहीं आता है या कुछ भी गड़बड़ है, तो हमें उनसे मिलके पूछना चाहिए कि टीचर आप जो पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आया, तो ये क्या बात है. क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब हमेशा हमें टीचर कहते थे कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे पर्सनल मिल सकते हो, मैं आपको सब बात बता दूंगा और सिखाऊंगा. लेकिन अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ज्यादा तक मुझे लगता है कि अगर आप टीचर से अच्छा कम्युनिकेशन करो तो आपको वो प्रॉपर गाइड करेगा. हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, जो चीज पसंद नहीं आती है, तो हम उस बात के लिए नेगेटिव खड़ा हो जाता है. ये नेगेटिविटी जो है वो हमें ये समझना चाहिए किसको नुकसान करता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मैटर हो, खाने पीने की हो, तो ये नेगेटिविटी पहले किसको नुकसान करता है वो हमें समझना चाहिए. किसको उसको नुकसान होता होगा? हमें ही होता है. हाँ, तो डेवलप थिंकर और सत्संग में आते हैं तो हमें ये नेगेटिविटी से मुक्त होने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए कि चलो भाई उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है. तो किसी को पूछो, बातचीत करो, ऐसी शक्ति डेवलप करो. अगर फिर बाद में उनका हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता निकल सकता है. लेकिन नेगेटिविटी जब खड़ी होती है उसी समय आपको दादाजी से प्रार्थना करनी चाहिए. क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव है तभी तो हम कलयुग में आए हैं. हर एक प्रकार की नेगेटिविटी हर एक इंसान में कम ज्यादा रहती है, लेकिन दादा भगवान 100% पॉजिटिव थे. वो कैसे पॉजिटिव थे मैं आपको बताऊं कि वो उसमें से हमें ये सीखना चाहिए कि जब वो
वो स्मोकिंग करते थे, तो उनको रात को बहुत खांसी आती थी, तो खांसी आती, उसको नींद सोने नहीं देती थी। तो फिर दादा भगवान ने इनको, उनके पास तो एक दृष्टि थी, तो पूरा आत्मा का विधि प्रार्थना जो भी वो करते रहते थे, क्योंकि रात को नींद नहीं आए तो फिर क्या करने का, तो खुद का आत्मा का करते थे। तो दादा भगवान ने बताया कि ये स्मोकिंग और ये मेरे जो आदत थी, तो पीते समय में कभी उनका प्रोटेक्शन नहीं करता था। अंदर से जभी जभी ये हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते थे, तब अंदर से प्रतिक्रमण करते थे कि ये पीने जैसा नहीं है, ये हितकारी नहीं है। और दूसरा क्या करते थे कि न पीऊं न पिलाऊं और पीने के प्रति कभी अनुमोदना नहीं करूं। और बाद में वो क्या कहते थे, ये खांसी की वजह से अभी मेरा आत्मा का मैं कर लेता हूं, तो बीड़ी मुझे उपकारी हो गई। तो वो खांसी सोने नहीं देती थी, वो तो उनको दर्द तकलीफ होगी कि नहीं होगी, नींद नहीं आएगी तो, लेकिन वो आत्मा का करते थे। इसीलिए उनमें नेगेटिव में से भी पॉजिटिव दादा ढूंढ निकालते थे। आपको समझ में आया थोड़ा? हाँ। हर चीज, हर संजोग, हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ ज्ञान देती है। क्या देता है? हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हमें वो समझ आनी चाहिए, वो सत्संग में आने से ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप रास्ते में चलते हो, तो दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि एक आदमी चलता था तो पांव में ठेस लगी, तो ठेस क्या बोलती है, वो पत्थर क्या बोलता है, हम क्या बोलेंगे कि यार ये किसने पत्थर बीच में रास्ते में डाल दिया, मेरे पांव को ठेस लगी और मुझे दर्द होता है, बराबर ऐसा ही बोलेंगे ना। हाँ। तो दादा कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया। क्या दिया? इसने हमें ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? अरे भाई मैं तो कितने टाइम से यहाँ पड़ी हूँ, आप देख के चलो ना। मैं आपको टकराई कि आप मुझे टकराए? हम टकराए। कौन टकराया? हम टकराए। तो गलती किसकी है? हमारी। तो दादा भगवान की जो जीवन की जो सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी। वो ठेस बोलती है भाई देख के तो चलो। तो ऐसे हमारे जीवन, हमारा विजन जितना पॉजिटिव होता जाएगा, तो हमें हर संजोग में हमें फायदा ही फायदा है। हमें सुख मिलेगा, हमें रास्ता मिलेगा और हमारा प्रोग्रेस होगा। और नेगेटिव को पकड़ के रखा तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आपको समझ में आया? हाँ। दूसरी बात, दादा भगवान कहते थे कि आजकल लोग क्या बोलते हैं कि भाई कोई गिर गया तो वो बोलेगा कि फ्रैक्चर हो गया, पांव टूट गया, हाथ टूट गया। तो दादाजी क्या कहते हैं कि नेचर का ऐसा लॉ है कि जब से वो ब्रेक होता है, उसकी दूसरी मिनट, दूसरी सेकंड से वो जॉइंट होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कौन सी सोच हमें सुख देगी? मुझे फ्रैक्चर हो गया, वो सोच हमें सुख देगी कि ये जब से टूटा, दूसरी मिनट से, दूसरे सेकंड से वो जॉइंट होने की शुरुआत हो गई, वो बात हमें सुख देगी। जॉइंट होगा वो बात सुख देगी। हाँ, तो हमें हमारी हर सोच को साइंटिफिकली, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि और दूसरा व्यवहार दृष्टि हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें नेगेटिव में से पॉजिटिव में जाना है। वो पॉजिटिव हर एक जीव को सुख देता है। हमारे पड़ोस में होगा उनको भी सुख मिलेगा,
और हम खुद को भी सुख मिलेगा। देखो, आप खाना खाने को बैठे तो आपको कोई चीज ऐसी ना पसंद आई, यार उसने कैसा बनाया है, ये करेला क्यों बनाया, ऐसा वो नेगेटिव सोचेंगे तो सुख होगा कि दुख होगा? बोलो ना। दुख होगा। हाँ, और फिर आप बोलोगे हो करेला तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये रोटी है, दाल है, चावल है, अचार है, ओ इतना सारा मिला, ये कितना अच्छा है, मेरे को तैयार खाना मिलता है। हम एक छोटी सी भी चीज के लिए जब नेगेटिव हो जाते हैं तो हर चीज के लिए हमारा पूरा खाना खाते समय हमारा माइंड में आनंद आएगा कि दुख होगा, कैसा रहेगा अंदर? दादा भगवान ने बताया कि पॉजिटिव दृष्टि, उसकी पूरी किताब है दादाजी की। तो हमें अच्छा टीचर है, अच्छा तो वो सिखाते थे और मुझे समझ में क्यों नहीं आया, जरूर मेरे में कुछ गलती है, कुछ सोच में पड़ी थी, इधर उधर ध्यान था, क्या हुआ? खुद की गलती जो ढूंढता है, और ठीक है वो नहीं मिला तो मुझे समझ में नहीं आया तो जाके बोलो, उसका रास्ता निकालो, तो हमारी प्रगति होगी। मम्मी के साथ हो, घर में हो, किसी भी व्यक्ति से के साथ, समझो आपके मम्मी ने पापा ने कुछ बोला तो आपके अंदर नेगेटिव हो गया, तो हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने मना क्यों किया, जरूर कुछ उसके पीछे मेरे फायदे की बात होगी। लेकिन हम ज्यादातर कैसा है, हमारा विजन शॉर्ट पड़ जाता है, कोई बोलता है, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो फिर नेगेटिव रिएक्शन खड़ा हो जाता है और उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब उनमें से निकल नहीं पाते हो। आपको समझ में आया ना? इसलिए दादा को प्रार्थना करनी चाहिए, दादा मुझे तमाम प्रकार की, हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुझे मुक्त होना है, मुझे 100% पॉजिटिव होना है। आपको समझ में आया? हाँ चलो ओके। तो अभी प्रदीप दादा हम पद सुनाएंगे। ओके। ओके, आज खुशी अहमदाबाद की टर्न है। जय सच्चिदानंद। उपजावे संयम परिणाम, हर्षने शोकनि विभावावस्थे, हाजर थयु तेज ज्ञान, उपजावे संयम परिणाम, स्थूल संजोगो न दबाण वच्चे, हड़ हड़ तू आवे कहीं थी अपमान, सामू निमित जो निर्दोष भासे, आपण वधिषु उद्रा परिणाम, जागृत राखे कड़वा संयोगो, एवा पुद्गल ने सद्बुद्धि हो जो, सत्ता व्यवस्थित जान, उपजावे संयम परिणाम। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद, बहुत अच्छा गाया आपने। तो मालूम है उसमें क्या है? नहीं। ओके, थोड़ी बातें करो प्रदीप दादा। उपजावे संयम परिणाम, संयम परिणाम वो रिजल्ट है। और संयम तभी आता है कि जब हमारे पास ज्ञान की समझ हो, और ज्ञान की समझ तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो हमेरी अंदर है वो दुख देता है। तो जब वो अपमान का संयोग आता है
उसी समय हमारे पास ज्ञान की जागृति और ज्ञान हाजिर रहे तो हमें फिर ये क्रोध मान माया लोग का कुछ चलता नहीं है। फिर क्योंकि ज्ञान है वो प्रकाश है, और फिर हमें उस प्रकाश के कारण हमारे अंदर से सही समझ आती है कि ये कर्मों के अपमान जो आया वो हमारा हिसाब चुकते हो गया, तो फिर हमारा परिणाम उद्भव होता है। हमें अंदर से संयम रहता है, सामने ज्ञान के कारण सामने वाला निर्दोष दिखता है और हमारे अंदर सुख बढ़ता है। इसीलिए ये ज्ञान ऐसी चीज है कि जो हमें संयम के मार्ग पे आगे बढ़ाता है, हमारा सही सुख का स्वाद मिलता है और जगत निर्दोष दिखता है और कर्मों का हिसाब धीरे धीरे क्लोज होता जाता है, 0-0 हो जाता है। और अज्ञान ऐसी चीज है कि किसी ने कुछ बोला तो अंदर नेगेटिव परिणाम हो जाएगा, फिर हमें दुख लगेगा, फिर वाणी निकलेगी तो सामने वाले को दुख लगेगा, इससे वैर भाव का बंध होता है और ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए ये वितरागों का बात और वितरागों का मार्ग हमें समझने के लिए हिंदुस्तान में जन्म है। इसीलिए महावीर भगवान की बात है। महावीर भगवान की ऐसी बात है कि वो जब उनको जन्म से पहले उनको ज्ञान में दिखा कि मेरी माता को दुख होता है, तो फिर उन्होंने मूवमेंट्स बंद कर दिया। फिर जब उन्हें पता चला कि मेरी माता को दुख होता है, तो फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। तो अहिंसा, किसी भी जीव को दुख नहीं देना, वो हमारा जीवन होना चाहिए। और दूसरा, महावीर भगवान जब चंड कौशिक जब जंगल में जाते थे तो चंड कौशिक करके ऐसा एक बहुत जहरीला नाग था, उन्हें वो किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। फिर महावीर भगवान उधर गए तो उन्होंने भगवान को भी पांव में डंक मार दिया। फिर वहां से उनके महावीर भगवान का पैर का खून उसके मुंह में चला गया। फिर उनसे वो खून जाने से फिर उनको ज्ञान हुआ और उनका पूर्व भाव दिखने लगा। लेकिन जब उन्होंने डंक मार दिया तब महावीर भगवान ने ऐसे हाथ करके बोला कि बूझ चंड कौशिक, बूझ, तू शांत हो जा। फिर उनको पूर्व भाव दिखने लगे और उनको पता चला कि मैं किस गलती के कारण इस जहरीला नाग का अवतार और स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। फिर वो बहुत पछतावा करने लगा। तो महावीर भगवान और वितरागों का मार्ग वो संयम का मार्ग है। कोई हमारे पर कोई भी प्रकार का नेगेटिव व्यवहार आता है तो उसको कैसे ज्ञान से देखा जाए, कैसे ज्ञान की समझ के साथ जिया जाए, वो बहुत जरूरी है। इसलिए दादा भगवान ने हमें सब बताया है। प्रदीप दादा, हाँ, तो कल तो चंपल मम्मी ना बोला तो गुस्सा हो गया तो मम्मी से, तो वो खुद का संयम चला गया। वो फिर उनको नुकसान हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, संयम का मार्ग कल खाने गया था और नुकसान लेके आया, क्या करेंगे? हाँ, इसीलिए तो दादा भगवान कहते थे कि फायदा करने जाते और 2 गुना खोट लेके आते। आप समझे ना? हाँ। तो दादा ने कोई मार्ग करने का नहीं दिखाया है रजनी भाई साहब, लेकिन उन्होंने बोला कि आप हर समय आपकी जो भी गलती दिखे तो उसमें से कुछ समझ प्राप्त करो कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है और कैसे उनको ये संजोग में से हमें निकलना है, कौन सी समझ के साथ जीना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया ना? तो अंदर जो पुरानी समझ अज्ञानता वाली है वो हमें असंयमित करेगी, और असंयमित समय निकलने के बाद जो दादा की दृष्टि हम अप्लाई करेंगे
उनमें 5 आज्ञा आती है, मेन तो 5 फंडामेंटल्स है। अगर जिसको ये ज्ञान दृष्टि नहीं है, उनको भोगे उसकी भूल है, बन्युते न्याय है, पॉजिटिव दृष्टि है, एडजस्ट एवरीवेयर है, अथरामण ताड़ो है, वो सब जो बात उनको समझ में आवे तो भी उनको फर्क पड़ जाता है। तो हमें जो अगर हमें खुद का सुख, खुद की प्रगति हमें करनी है तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और उनकी हर बातों को समझना चाहिए। तो विजय दीदी क्या है, करने के लिए जीवन नहीं है, करने का तो इट हैपन्स होता रहता है। आप समझे ना? हाँ। समझो, नींद के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप समय आने से आंख बंद हो जाती है। उठने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, अपने आप जग उठ जाते लोग। वो नेचर का साइंस है। क्या है, नेचर सब कुछ करवाती है, खाना भी वो देती है, सांस भी वो देती है, अंदर खून बनाता है, सब कुछ कुदरत करती है। लेकिन ये दादा भगवान की रिसर्च है। तो हमें ये ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से जीना, वो जो पुण्यशाली होता है उनको लाभ मिलता है। और भविष्य में जो पुण्यशाली होंगे उनकी बात, उनको दादा की बात समझ में आएगी, पढ़ने में आएगी, उनके जीवन में उनको फायदा होगा। तो प्रदीप दादा आप बोलो सर। हाँ, तो विजय दीदी कल बताना, ये एनालाइज करना ज्ञान से, और कल एनालिसिस कल बताना। ओके? हाँ। क्या हुआ था, क्यों नहीं किया, क्या किया। ओके? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। रजनीकांत अंकल साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अक्षय भाई बुक नंबर 1313 ओके, ऊपर पानो 29, तारीख 22/2/70 7070 मुंबई। नीचे पेज 20 of 71। અને સ્ટાર્ટિંગ ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ, એમાં વચ્ચેથી આપણું છે કે દાદા હોય ત્યાં અને દાદાએ સિક્કો માર્યો હોય ત્યાં સર્વે જ્ઞાનીઓને તેમની ઈચ્છા સતાવે નહીં. મળ્યું ને? હા હા. પાનો 29 મળી ગયું. આપનો પ્રશ્ન? હા હા, પ્રશ્ન બોલું. હવે બોલું? હા હા. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ આપણને અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે દાદા હોય ત્યાં અને દાદાએ સિક્કો માર્યો હોય ત્યાં સર્વે જ્ઞાનીઓને તેમની ઈચ્છા સતાવે નહીં. તે વાસી થઈ ગયેલી હોય. જે જેને ભજે તે તેને ગ્રેડને પામી જાય. ક્ષણે ક્ષણે ભયવાળા આ જગતના જ્ઞાનીઓ સિવાય તો નિર્ભય થયા છે, બધું પદ પામ્યા છે. અને આ જ્ઞાન જેનો પ્રત્યુપકાર ન વાળી શકાય એવું આ જ્ઞાન છે. આ તો આશ્ચર્ય પમાય એવું આ જ્ઞાન છે. દરેક જીવને રેગ્યુલેટર ઓફ ધી વર્લ્ડ હોય છે અને તેથી આ જગતમાં બધું જ ચાલ્યા કરે છે. સાહેબ એક એક લીટી વાંચું પછી તમે સમજાવો. જો દાદા હોય હાજી અને દાદાએ સિક્કો માર્યો એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હા હા, એટલે બધા જ્ઞાની મહાત્માઓ થયા. બરાબર? હાજી હા હા. એટલે તેમને ઈચ્છાઓ સતાવે નહીં એટલે એ બધો ડિસ્ચાર્જ ભાગ થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? હા હા. એટલે જો આપણને એવી જાગૃતિ રહે, અને આમ તો જનરલી શું બધાને ઈચ્છાઓ મોડી પડી ગયેલી હોય. કેવી પડી ગઈ હોય? ઈચ્છા મોડી પડી ગઈ હોય. હા, એટલે એને કશું બહુ એની અસરો ના કરે એમ.
કારણ કે શું છે કે થયું તોય અને ના થયું તો વ્યવસ્થિત. સમજી ગયા? એટલે એને કશું સતાવે નહીં, એટલે એની અસરો ના થાય એવું કહેવા માંગે છે. ચાલો હવે હું શું કરીશ, આમ ના થયું તેમ ના થયું, એ મૂંઝામણ ના રહે. કારણ કે પોતે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, પછી એને 5 આજ્ઞા મળી ગઈ, અકર્તા થઈ ગયા, ખ્યાલ આવે ને વાસી થઈ ગયેલી એટલે ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયેલી, એટલે એની અંદર રસ સુકાઈ ગયેલો કહેવાય. શું કહેવાય? રસ સુકાઈ ગયો. જેમ આપણે વાસી મેથી હોય, મેથીની ભાજી હોય તો કેવું અંદરનું બધું સુકાઈ જાય ને, આમ ચીમડાઈ જાય હોય તેવી જુદી હોય. ખ્યાલ આવ્યો? પછી જેને ભજે તેને ગ્રેડ ને પામી જાય. ક્ષણે ક્ષણે ભય વાળા એટલે ગ્રેડ ને, એટલે જેને ભજે તે, એટલે જો એ પોતે પોતાના સ્વરૂપ ને ભજે, જ્ઞાની પુરુષ ને ભજે તો એવી ગ્રેડ પામે. પછી ત્યાં રિલેટિવ ને ભજે તો એ પ્રમાણેનું હોય. કે ભજના 2 બાજુ હોય, એક રિયલ ની હોય ને એક રિલેટિવ ની હોય. એ પ્રમાણેની ગ્રેડ, એટલે એને પ્રમાણેની અસરો ને આનંદ સુખ દુઃખ નો ફરક પડે. ખ્યાલ આવ્યો? રિયલ ને ભજે તો એવું એને પછી પોતાનો પરમાનંદ નો સ્વાદ આવે, નિર્ભયપણાનું થાય. લખ્યું છે ને આગળ કે આ ભય વાળા જગતમાં જ્ઞાનીઓ તો નિર્ભય થાય. એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય ને સ્વરૂપની ભજના હોય ત્યાં નિર્ભયતા હોય. શું હોય? કારણ કે શુદ્ધાત્મા પદ એ સ્વપદ છે, સ્વપદ એ અમર પદ છે. અમર પદ છે. અને ભ્રાંતિમાં અપદ હતું, અપદ એ મરણ પદ છે. એટલે તમે જ્યાં જ્યાં અવસ્થામાં આપણે રહીને ત્યાં ભય લાગ્યા કરે. લાગે જ. કારણ કે શું છે કે એની અંદર રોંગ બિલીફ છે ને, હું આ છું. એટલે અને એ બધી વસ્તુ છે ને ઇફેક્ટિવ છે. કેવી છે? ઇફેક્ટિવ છે. અને એટલે શું છે કે ઇફેક્ટિવ ને કર્મોને આખી પોટલી કહેવાય ને. એટલે દાખલા તરીકે માનો કઈ પણ એના ઉપર પરિસ્થિતિઓ આવે ને તો એની અસરો પોતાને થાય. હું મરી જઈશ, મને શું થશે, આમ થશે. ખ્યાલ આવ્યો ને? કારણ કે એને રિલેટિવ ને રિયલ માન્યું છે માટે એને ભય લાગે છે. અને રિયલ ને જેને રિયલ ને જાણ્યું પછી એ રિયલ ના પક્ષમાં રહે ને તો એને ભય ના લાગે. કારણ કે મન વચન કાયામાં ભય સંજ્ઞા હોય. આહાર, મેથુન, નિંદ્રા, ભય એ બધી સંજ્ઞાઓ હોય. શુદ્ધાત્માને સંજ્ઞા ના હોય. તમે સમજી ગયા ને હું શું કઉ છું? સમજાયું સાહેબ. એટલે મન વચન કાયામાં આવું હોય. એટલે જગતમાં જ્ઞાનીઓ તો નિર્ભય થયા છે. બધું પદ એટલે શું? બધું એટલે કે આખા રિલેટિવ ને ઓળંગીને રિયલ પદમાં સ્થિર થયેલા છે. ભગવત પદમાં, પોતાના પરમાત્મા પદમાં સ્થિર થયેલા છે. શું છે? અને આ જ્ઞાન જેનો પ્રત્યુપકાર ન વાળે, એટલે એનો આનો શું ઉપકાર વાળવાનો? કેવી રીતે વાળી શકે? મને કહો તો ખરા. દાદા ભગવાન માટે કોઈને શબ્દ બોલવો હોય તેની પાસે જવાબ મારી પાસે નથી આજે. એટલે શું છે કે એ લોકો જ્ઞાની પુરુષો એટલી બધી રીતે અલગ અલગ સંજોગોમાંથી પસાર થઈને આખું પોતાનું જે સાર રૂપે જે આત્મા એમને પ્રાપ્ત થયો, એટલે એમની બહુ અજાયબી હોય છે. જ્ઞાની મળતા જ નથી હોતા. પહેલી વાત તો આમ તો જ્ઞાની હોતા જ નથી, અને હોય તો મળે નહીં, અને મળે તો ઓળખાણ પડે નહીં. એવી અટપટી વસ્તુ છે આ. શું છે? કારણ કે શું છે કે એ ઉદય કર્મ ના અધીન હોય, અને એમની એવી અટપટી દશા હોય તો કોઈ એમને જાણી જ ના શકાય જ્ઞાની છે. કારણ કે આપણે દાદા ભગવાનને જોયા કે ઘણા લોકો કહેતા હતા તમે થબાકા પડાવો છો, તમે લોકોને આમ કરો છો, તમે હાર પહેરો છો, તમે બૂટ પહેરો છો, તમે કૂકો પીવો છો ને તમે ખ્યાલ આવે ને, એટલે તમે કેવી રીતે જ્ઞાની છો, બધું બહુ સમસ્યા એમને આવી ગઈ. પણ અત્યારે જે લોકો બધા વિરોધ કરતા હતા એ જ લોકો અત્યારે મૂંઝવણમાં પડી ગયા કે સારું આપણે ઓળખાણ ના પડી. એટલે જ્ઞાની ઓળખાતા નથી. કારણ કે શું છે કે એમને દાદા એક વખતે કહેલું કે જ્ઞાની પુરુષ છે ને એ કેવી વસ્તુ છે કે એ અંતર એમની દશાનું પ્રમાણ છે. શું છે? અંતરદશાનું પ્રમાણ. એટલે એમની એવી ઉત્કૃષ્ટ દશા હોય છે, આત્મ સ્વરૂપે જીવતા હોય. પણ દાદા કે તમે જેવી રીતે ખાતા હોય મનુષ્ય રૂપે હોય, એટલે એમનું ખાવાનું પહેરવાનું બધું હોય જ આખું આપણા જેવું જ. પણ એ શું છે કે એમાં એ પોતે જુદા રહેતા હોય ને એટલે આખા સહજ પુરુષ હોય. કેવા હોય? સહજ પુરુષ હોય. પણ આપણને એની ઓળખાણ નથી પડતી કે આ સહજ પુરુષ છે. કારણ કે આ કાળની વિપરીત બુદ્ધિ છે ને એ જ્ઞાનીને સમજવા નથી દેતી.
અને જ્ઞાનીને એવું હોતું નથી કે હું જ્ઞાની છું, એવો અહંકાર હોતો નથી. એટલે આ બધું મૂંઝવણવાળું છે. એટલે પુંસાળી હોય ને એ બધું કામ થઈ જાય. અને દાદા ભગવાને તો એટલી બધી ખટપટ કરીને એટલે બધા પામ્યા, નહીં તો કોઈ ઊભું જ ના રહે. કારણ કે ઓળખાણ કેવી રીતે પડ્યા. ફક્ત દાદા એક વખત સત્સંગમાં બોલેલા કે આ કામ મુમુક્ષુઓનું છે. કૃપાળુ દેવ કહેતા હતા કે જ્ઞાનીને ઓળખવા એ મુમુક્ષુના નેત્રોની જરૂર છે. બરોબર. મુમુક્ષુના પછી દાદાએ આગળ સત્સંગમાં વાત કરતા હતા કે જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુમાં શું ફરક? તો કે જિજ્ઞાસુઓને થોડો સત્સંગનો થોડો સંસારના સુખની પડી હોય અને થોડું આત્માની પડી હોય, એટલે કે બંને એને જોઈએ. જયારે મુમુક્ષુ એટલે એને આત્મા સિવાય કશું જ નહીં. એટલે મુમુક્ષુના નેત્રો જ્ઞાનીને ઓળખી શકે કે શું કરે છે. આ દાદા ભગવાન કહેતા હતા, ડાયરેક્ટ વાત કરું છું તમને. વાહ વાહ, સરસ સરસ. એટલે આ જ્ઞાની પુરુષનું જે જ્ઞાન છે એનો ઉપકાર વાળવો પણ અઘરો છે. આવું જ્ઞાન છે, આ તો આશ્ચર્ય પમાય એવું. આશ્ચર્ય એટલા માટે છે કે સામાન્ય રીતે જ્ઞાન ક્રમિક માર્ગ આખો ચાલતો હોય છે, એને મૂળ ધોરી માર્ગ કહેતા હતા દાદા. એટલે એ અહંકારથી અહંકારને ધોવાનું અને તમને આગળ આગળ વધવાનું. એમાં તમને આગળ તમારી જેમ જેમ લાયકાત આવતી જાય એમ આગળના જ્ઞાનીઓ બધા પુરુષો મળે એમ એમ આગળ વધતા જાય. પણ છેક સુધી ત્યાગ અને ગ્રહણનો કડાકૂટો હોય કે છે. છેક સુધી એને ત્યાગ જ્ઞાન તે બધું રહે, અહંકાર છેલ્લે શુદ્ધ થાય કે છે. એમાં કોઈ વાર સમર્થ મળે ત્યારે એનો ઉકેલ આવે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. અને એમાં જો કે જે રસ્તામાં કોઈ પાછો રમી રમનારો, દાદા ભગવાન આવું કહેતા હતા કે કોઈ જો રમી રમનારો મળી ગયો તો પાછો 500 પગથિયા ચડ્યો હોય તો પાછો નીચે ઉતરી પડે. એટલે આ જ્ઞાન એવું છે કે અવિચલ જ્ઞાન છે, સહાયક સમકી છે. સંસારમાં રહીને મન વચન કાયાની સુટેવો કુટેવો બધી જે બી હોય છતાંય પણ એને આત્મા જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ આત્માનું જ્ઞાન પછી પાછું છે ને એ જતું નથી રહેતું. એ છે કે એને મોક્ષે અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ જાગૃત થાય છે અને એને પ્રતીતિ સ્વરૂપે પછી એ જ્ઞાન અંદર રહ્યા કરે છે નિશંકપણે. અને ધીરે 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 કરતો જીવ એ એના પુરુષાર્થને આધારે મોક્ષ તરફ આગળ વધે છે. એટલે આશ્ચર્ય છે, કારણ કે આવું હોતું જ નથી. કારણ કે સંસારમાં રહો, ધંધા કરો, છોકરા પરણાવો, આ કરો તે કરો, બધા મોજ મજા કરો અને અંદર પોતાના આત્મામાં રહેવાનું અને મોક્ષનો અનુભવ થાય એવું તો કેવી રીતે બની શકે? આ તો આશ્ચર્ય પમાયું છે. શું છે? બહુ મોટું આશ્ચર્ય થઈ ગયું. એટલે એને 11મું 11 વન્ડર ઓફ ધી વર્લ્ડ કહેવાય. આ 11મું આશ્ચર્ય છે. મહાવીર ભગવાન સુધી 10 આશ્ચર્ય થયા છે, એમાં આ અક્રમ વિજ્ઞાન એ 11મું આશ્ચર્ય છે. પણ અત્યારે શું એ બધું આ તો આપણે જાણવા માટે મહાત્માઓને બરોબર, અને જાણવા કરતા તો આપણે જાણીએ તો છે, પણ આનો લાભ લઈ લેવાનો છે. લાભ એટલે અમને દાદા એવું કહેતા હતા કે અમને કે તમે બને ત્યાં સુધી છે ને જેટલું બને એટલું તમે પૂર્ણાહુતિ એટલે તમે બધું તમારું કામ કાઢી લો. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે શું છે કે બીજા અવતારમાં તો જે થશે તે વખતે તો તે વખતની વાત છે. પણ અત્યારે જો આપણે આ 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ, પ્રતિક્રમણ, ચોખ્ખું થયું, નિધિધ્યાસન, અસીમ જયકાર, ભક્તિ, આ તે બધું જેટલું કર્યું ને એ બધું આપણને આગળ કેરી ફોરવર્ડ થવાનું. કરેક્ટ સાહેબ, સાચી વાત. આપણને શું છે કે જન્મતા જ પછી છે ને બધી ભાંજગડો ઓછી થાય, જ્ઞાન આગળ ને આગળ છે કેવળ થતા સુધી કામ લાગે. ખ્યાલ આવ્યો? એવું છે. દરેક જીવને રેગ્યુલેટર ઓફ ધી વર્લ્ડ એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ છે એ આ જગત ને ચલાવે છે. કે શું છે? હવે જ્ઞાની મહાત્માઓને ચલાવે છે, અજ્ઞાની નું વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે છે. ફક્ત ફરક એટલો છે, દાદા કે છે કે અજ્ઞાની પોતે હું કરું છું, હું બોલું છું, હું એ અવસ્થામાં હું માની અને કરતા થઈને જીવે છે. એટલે એને કર્મો બંધાય છે અને ભવની ભટકામણ કર્મને આધીન આવે છે. ત્યારે મહાત્માઓને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એટલે શું છે કે એમનો અહંકાર ગયો કરતાપણાનો, અને હું શુદ્ધાત્મા છું એનું ભાન થઈ ગયું. એટલે કરતાપણાનો અહંકાર ગયો, કર્મો ચાર્જ થતા બંધ થઈ ગયા. એટલે એ ધીરે ધીરે હવે શું છે અલ્પભવી કહેવાય. કહેવાય અલ્પભવી. અવતારોમાં એ મોક્ષે જતા રહે. મોક્ષે જતા રહે.
અલ્પભવી જીવો છે બધા. એટલે આ બધું શું છે કે આ બધું દાદા ભગવાન અમુક રીતે કહેતા હતા સત્સંગમાં, કે જે મેં સાંભળ્યું છે તમને કહું છું. એટલે કે આપણને શું છે કે આ જ્ઞાન, જો જ્ઞાનની કિંમત છે, પણ જ્ઞાની થકી જ્ઞાન ખુલ્લું થયેલું છે. શું થયેલું છે? એટલે એ દેહ, એ જ્ઞાનીની કિંમત કેટલી હશે મને કહો. અરે ગજબ. કઈ જો જ્ઞાન તો જગતમાં આ બ્રહ્માંડમાં જ્ઞાન તો છે જ, પણ આવું જ્ઞાન ખુલ્લું કરવાનું નિમિત્ત અને એવું જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારા એવા સમર્થ પુરુષ એ હોવા જોઈએ કે ના હોવા જોઈએ? હા, એ જ હોવા જોઈએ તો જ. એટલે આ બધું બહુ સમજવા જોઈએ. એટલે આપણે છે ને એટલે ચરણ વિધિમાં એટલે જ લખ્યું છે આ, કે આપનામાં જેવો આત્મા વર્તે છે તેવો જ આત્મા મારામાં વર્તાવો. પછી બીજું શું લખ્યું છે? મારું મન અને બુદ્ધિ સર્વથા આપને વશ વર્ત્યા કરો. સમસ્ત વિશ્વની વિસ્મૃતિ અને કેવળ એક આપની સ્મૃતિ મને પ્રાપ્ત થાઓ. ભાવે કરીને કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને જોઈતી નથી. આ જો ચરણ વિધિમાં છે આખું વાક્ય, તમે જોજો. આ શું બતાવે છે કે આ દાદા ભગવાનની બહુ મોટી કરુણા કહેવાય અને કૃપા કહેવાય, કે એ પોતે એકદમ આપણા પોતાને કશું સમજણ પડે નહીં, છતાંય પણ એમને આ ચરણ વિધિમાં બધું મૂકી દીધું છે. કારણ કે નહીં તો શું છે કે દાદા કે છે કે આ વિપરીત બુદ્ધિ એવી છે ને કે આ જ્ઞાનને ગાંઠે એવી નથી. એટલે આપણે તો બહુ પુણ્યશાળી છે બધા મહાત્માઓ બધાય, અને આ જગતના બધા જીવો પુણ્યશાળી છે, પણ જો એ બુદ્ધિની પક્ષમાં ના પેસે તો એ પોતાનું મય નાખે નહીં અને જો સીધે સીધી દવા પી જાય તો હું તમને કહું કે દવા એનું કામ કર્યા વગર રહે નહીં. પણ લોકો મય પોતાનો નાખ્યા વગર વિપરીત બુદ્ધિ રહેતી નથી. એની આ રામાયણ થઈ છે. આ દાદા અમુક બધી છે ને માર્મિક રીતે કોક વાર સત્સંગમાં ચેતવણી આપતા હતા. એમને કઈ એવું હતું નહીં કે મારું હું કહું એમ જ તમે કરો. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ આપણી પુણ્ય એવી હતી કે આપણને જ્ઞાન આપનાર અને જોડે જોડે આપણને ચેતવનાર, કે જો હા ખાડો છે ચેતતા રહેજો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એવું કહેવાય. એટલે દાદા બહુ જ આપણા માટે, બહુ આખા જગત માટે સરસ ઉદય આવ્યો છે. દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા અને આવું જ્ઞાન થયું. આપણે જ્ઞાની પુરુષની ખૂબ ભક્તિ કરવી જોઈએ. એટલે શું છે કે તો એ જ્ઞાન ચડે. શું ચડે? તો જ્ઞાન ચડે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ સિવાય જ્ઞાન ચડવું એ મુશ્કેલ છે. શું છે? જ્ઞાની પુરુષની જ ભક્તિ કરવાની છે. બરોબર છે. એટલે આ શું એક આપણને જ્ઞાની પુરુષ જ મારો આત્મા છે એટલે એનો મતલબ શું થયો મને કહો? આપ જ મારા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા છો, એ વાક્ય શું સૂચવે છે મને કહો? સામાન્ય સમજવાનું છે. આપણે બહુ ઊંડું ખણખોદ કરવાની જરૂર નથી. દાદા તો એટલે સુધી ગીતાબેન કહેતા હતા કે જ્ઞાનીના વાક્યોને છૂતાછૂત કરશો નહીં, સીધે સીધું ગળી જજો. એ ગળી જજો, એની મેરે એનું કામ કરશે. આવું પણ બોલેલા છે. હા સાહેબ, બરોબર છે. પણ હવે કેવું છે કે હવે બધી કેટલીક બધી પરિસ્થિતિઓ એવી સર્જાય છે કે આપણે એને સમજવા માટે પ્રયત્ન જરૂર કરવો જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આમ કેમ ને તેમ કેમ માં પડવા જેવું નહીં. એવું નહીં કરવાનું. અને હંમેશા બીજી વાત એક વાત કહું કે હે દાદા ભગવાન, આપનું આ જ્ઞાન આપણા અંતરાશય પ્રમાણે મને સમજાય એવી કૃપા કરજો એમ કરી અને આપણે નમસ્કાર કરી અને આગળ વધ્યા કરવા જેવું છે. એનું કારણ છે કે આપણે કળિયુગના માણસો, આપણી પાસે એવો કોઈ વાતો કૃપાનો માર્ગ અને બધા અટવાઈ જવાય એવું છે. એટલે હું ઘણી વાર નહીં કહેતો મને સમજણ નથી પડતી. કેમ બોલું? કારણ કે જે વસ્તુમાં આપણે ક્લિયરિટી ના હોય એમાં પડવાનું જ નહીં. તો આ તો મોક્ષ માર્ગ છે. કોઈ ઊંધો ચડ્યા ને તો મુશ્કેલી થઈ જાય. સાચી વાત છે. દાદા ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ કહેતા હતા
આપણા થકી કોઈ માર્ગ ઉપર ચડે તો બહુ સારું, પણ જો ના ચડે ને તો પડવો તો ના જ જોઈએ કે શું કે પડવો ના જોઈએ, એ પડવો ના જોઈએ, બરોબર છે. કારણ કે આ બધું, કારણ કે આ તો દાદા સાથે આપણને રહેવાનું મળ્યું ને એટલે આ બધી વાતો બહુ ગંભીરતા પૂર્વક છે ને એને સમજી રહેવા જેવી છે. ભય સ્થાનો છે બધા, હે એ બધા ભય સ્થાનો છે એમ કે એટલે વિતરા એટલે દાદા એકવાર બીજું પણ કહેતા હતા કે ક્રમિક માર્ગના જ્ઞાનીઓ બને ત્યાં સુધી એમને જે 2-5 મળ્યા ને એમને એ પામી ગયા અને હેરતા થઈ ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? આ તો અક્રમ વિજ્ઞાની દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા, એમાં ખટપટિયા વિતરાગ અને એવું સામર્થ્ય સાથે કે જેનું બધા જ સંસારના એટલે યોગક્ષેમ આપનારા કહેવાય. એટલે સંસારનું બર ચલાવી લે, આગળ ચાલે અને મોક્ષ માર્ગ પણ ચાલે, એટલે મોક્ષે પણ જાય એવા યોગક્ષેમ વાળા પુરુષ પ્રગટ થયા. એટલે આ બધી ખટપટો થઈ, પણ કે આની નકલ ના કરાય કે શું ના કરાય? નકલ નહીં કરવાની, કુદરતી પ્રગટ થયેલા છે. શું છે? કુદરતી પ્રગટ થયું છે. એટલે બહુ એનો લાભ ઉઠાવવાની જરૂર ખરી આપણે. એટલે દાદા ભગવાન કે ને વૈભવ સાથે મોક્ષ આપ્યો. હા, એ બસ એ યોગક્ષેમ એટલે વૈભવ સાથે, વૈભવ સાથે મોક્ષ આપ્યો છે. અને જો હું તમને બીજી વાત કહું કે જે તમે કહે દાદા હોય એ શબ્દ હતો ને પેલા એમાં, દાદા હોય, હાજર હોય, એટલે દાદા હાજર છે ને એ અનુભવ થાય એવો છે. જો આમાં કઈક લખ્યું તમારે દાદા હોય ત્યાં લખ્યું છે ને, જો દાદા હોય, દાદા હોય જ, પણ એ શું છે કે એ કેવી રીતે હોય એ બુદ્ધિનો સબ્જેક્ટ નથી. આ ખ્યાલ આવ્યો? એ પોતાની દાદા પ્રત્યેની સિન્સિયરિટી, દાદા પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ, એની સમર્પણતા, ત્યાં દાદાને કશું કહેવું જ ના પડે. સાચી વાત. આ દાદા બહુ જ હજૂર છે. હવે શું છે કે બધા જે પોતાની બુદ્ધિથી એમને જે કોટ ટોપીમાં જોવા માંગે કે પેલી રીતે હસતા બોલતા, એવું રીતનું નથી હોતું આ બધું. એવું નથી હોતું આ. એટલે એ દરેકની પોતપોતાની આ એક આગવી પોતાની ભક્તિનો પ્રમાણ છે. શું છે? ફક્ત એટલું મને સમજાય કે જેટલો માણસ, કોઈ પણ વ્યક્તિ જેટલો દાદાને હૃદયથી સિન્સિયર થશે ને એને ત્યાં હૃદયની જરૂર છે. શું છે? હા, હૃદયની જરૂર છે. ત્યાં દાદા તમને અનુભવ થશે. તમને બુદ્ધિથી મુશ્કેલી છે. શું છે? બરોબર. આવું બધું એ બધું જાણવા જેવું છે. પણ આપણા મહાત્માઓને વાંધો નથી આવતો, કારણ કે બધા દાદાને બહુ દિલથી ભક્તિ કરે છે, એટલે બધું થશે. પણ ખ્યાલ આવ્યો? હા હા, બહુ આ 2 વર્ષથી જે આ ઝૂમ પર સત્સંગ થાય ને સાહેબ, એમાં તો બહુ આપણો એટલો બધો ઉઘાડ અંદરથી થવા માંડે છે કે ગજબ સાહેબ, ગજબ. એની કોઈ જો એ જ નથી એ દાદા ભગવાનની હૃદયથી ભક્તિ કરવાનું એક પ્રમાણ કે તમને આડી ગલીમાં જતા હઈએ, આડી ગલી એટલે કે આપણે પ્રકૃતિ ના પ્રમાણે ચાલતા હોય એ પોતાની સમજણને આધારે, તો આપણને તરત જ એ દાદાનો અંદરનો પ્રકાશ, પ્રજ્ઞા શક્તિનો એવી રીતે કામ કરે છે કે ત્યાં તમને એ લાઈટ ધરશે. એ કયું લાઈટ ધરશે? તો કે ભાઈ આ રસ્તે તારું હિત નથી, અરે આપણે મોક્ષે જનારા, એટલે આપણે ખોટ ના ખવાય એવી રીતે આ રસ્તે નીકળવાનું છે. એટલે આખું એક્ઝેક્ટ જેમ કહેવાય ને કે આ રસ્તે ખોટ છે અને આપણે આવી રીતે આ રસ્તે નીકળવાનું છે, એ સંપૂર્ણ સમાધાનકારી સોલ્યુશન આપનારું છે. ખરેખર ખરેખર ખરેખર. એટલે આપણે જે આ રેગ્યુલેટર ઓફ ધીસ વર્લ્ડ, આ જગતને ચલાવે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ, પણ આજે દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે કોઈ પણ દેહની ક્રિયા થતી હોય તો પ્રજ્ઞા શક્તિ શું કે છે? તો કે તમે દાખલા તરીકે ઉઠ્યા, નાયા, નાસ્તો કર્યો, આયા ગયા, કામ કર્યું, ફોન કર્યો, જે કર્યું તે આખા દિવસ દરમિયાન દેહની ક્રિયામાં આત્માનું શું થયું? એટલે શુદ્ધાત્માના ચોપડે જમા કેવી રીતે થાય? કે ક્રિયાઓ કરવાથી શુદ્ધાત્માના ચોપડે જમા નથી થતું, પણ એ ક્રિયાને, એ થતી ક્રિયાને જોવા જાણવાથી,
આજ્ઞા ધર્મથી એ સંજોગોમાં જીવી જવાથી શુદ્ધાત્માનો ચોપડો ભરાય છે. કારણ કે ક્રિયાવાળો ભાગ તે હું નથી એ ડિમાર્કેશન પડી ગઈ. બરોબર છે. અને હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું એ આપણો ભાગ છૂટો થઈ ગયો. અને એ આપણો મૂળ સ્વરૂપ છે, એ આપણો સ્વભાવ છે. એટલે જેટલું શુદ્ધાત્મામાં રહ્યા અથવા તો મન વચન કાયાની ક્રિયાઓ ઉપર ઉપયોગ રહ્યો એ શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં જમા થાય. એટલે કે મને એવું સમજાય છે કે કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થતા જાય. કેવળ જ્ઞાનના અંશો અને જૂના કર્મો બધા ધીરે 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 બધા નિર્જરા થતા જાય. નિર્જરા થાય છે. હવે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે દરેક જીવનું કુદરત જ આ રીતે આયોજન છે ને ચલાવે છે. ફક્ત એમની શોધખોળ છે દાદાની. દાદા કે છે કે એ એમાં ડખો કરે છે કે આ હું છું ને હું કરું છું કરે છે કોક અને કે છે હું કરું છું માટે એની ફસામણ આવી છે. એટલે એવું કહેતા હતા કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. તકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. એટલે કે બળદ ગાડું ખેંચતું હોય. અમે આ ભણતા હતા કશાકમાં આવતું તો હવે એક્ઝેક્ટ પણ એ બળદ ગાડું ખેંચતું હોય અને એના ગાડા નીચે કૂતરું ચાલતું હોય તો કૂતરાને એમ લાગે કે આખું ગાડું હું જ ખેંચું છું. એટલે આ દાદા ભગવાન સત્સંગમાં વાત કરતા હતા. બરોબર છે. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. સકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એણી પેરે. આગળનું વાક્ય યોગી યોગેશ્વરા કોક જાણે. દાદા ભગવાન આવી રીતે સત્સંગમાં બોલતા હતા. બરોબર સાહેબ, આપણે જે એક વાત કરી ને કે આપણી કર્મોની નિર્જરા થાય, બરોબર ને આ બાજુ કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થાય, બરોબર. એ જે બે એ પ્રોસિજર હોય જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણામાં, તો એ કર્મોની નિર્જરા થાય તો એ કર્મો ખલાસ થાય ને આ બાજુ આખું કેવળ જ્ઞાન ઉભું રે થાય ને આપણને. એટલે શું થાય છે? કર્મો એટલે આત્મા ઉપરનું આવરણ. આત્મા ઉપર આવરણ કઈ પૂતગલ નું નથી આવી ગયું. પૂતગલ તો બહુ સ્થૂળ લેવલ છે, પણ એ કર્મોની પોટલી કહેવાય, મન વચન કાય. પણ એ આવરણ છે. એટલે કે જેવા જેવા અંદર કર્મોના બધા ઉદયો આવે, પરિપક્વ થાય એટલે ફળ આપવા સન્મુખ થાય. હવે એ કર્મ જયારે ફળ આપવા સન્મુખ થયું, જેમ દાખલા તરીકે માનો કે દાખલા તરીકે આપણે ગયા અને કોઈ આપણને કેરી આપી નાસ્તામાં. હવે કેરી આપી, એ કેરી શેના આધારે? કે ફળ આપવા સન્મુખ થયું, પુણ્યના વધારથી ભાવ કરેલા. હવે એ કેરીને જોવે તો ખાનારો ખાય અને પોતે જાણે ગરી છે, ઠંડી છે, ખાટી છે, સરસ છે. પછી અંદર ખાતી ઘડીએ જે પરિણામ ઉભા થાય. હવે શુદ્ધાત્મામાં નથી કશું થતું. શુદ્ધાત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, પણ શુદ્ધાત્માની હાજરીથી જે આ અંદર રોંગ માન્યતાઓથી પરિણામ ઉભા થાય કે બહુ સરસ છે, ખાવા જેવી છે, એ બધું થાય. એને એક જ્ઞેય તરીકે જુએ, જાણે. પેલા સ્થૂળ સંયોગને જુએ અને અંદર ઉભા થતા સૂક્ષ્મ સંજોગોને પણ જુએ છે. અને પોતે એનાથી જુદો રહે કે આહારી આહાર કરે છે અને હું નિરાહારી માત્ર જેને જાણું છું. એ જે આપણે બોલીએ છીએ એ બે ફંક્શન થતા હોય કે હું જાણું છું ને જોઉં છું, તે ફંક્શન પોતાના ભાગમાં છે, અને આહારી આહાર કરે છે એ આખી કુદરતી રચનામાં છે, કે વ્યવસ્થિતના ભાગમાં છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એ બે ક્રિયાઓ આવી રીતે થતી જાય એટલે પેલું જે કર્મ છે ને એની મેરે ખરતું જાય, ખરી પડે. જો કર્મો ખરે નહીં તો કેવળ જ્ઞાન થાય જ નહીં. કર્મો એટલે કર્મોના આવરણ છે. શું છે? જેવું કહેવાય કે જેમ આપણે એક નારિયેળનું ઉપરનું છોડ્યું જાય, પછી કોક કાચલી આવે, પછી કાટલી જાય, પછી કોપરું આવે, એવું સમજ્યા? એના જેવું છે.
આવરણ બધા ખસતા છે. પેલું સ્થૂળ કહેવાય, પેલું જે સ્થૂળ છે અને ઉપરનું જે જાડું છે ને, નારિયેળની ઉપરનું છોતરું જે હોય ને એ બહુ જાડું હોય પેલા, ખ્યાલ આવ્યો? કરતા જાય એ સ્થૂળ કહેવાય આખું, એ જતું રહે. પછી કાચલી છે ને પાતળી આવે, પણ એ કડક બહુ હોય. શું હોય? પછી એ જાય, પછી કોપરું આવે. કોપરું સમજી ગયા તમે? હા, હવે સમજાય બધું. આખી એ સમજાય એની. બરોબર છે. એવી આ તો ખાલી એક સમજ, બહુ ના એ સમજાય છે ને ત્યારે જ ખ્યાલ આવે છે કે આવી રીતની પ્રોસેસ કર્મ છે, કેવી રીતે ખરે છે એમ. આ આખી કર્મ કરવાની બહુ સરસ પ્રોસિજર બતાડી. દાદા ભગવાને આ મોટી ક્રાંતિ થઈ છે કે જે આખો માર્ગ વિતરાગો જાણતા હતા, પણ એ ક્રમ માર્ગે ગયેલા વિતરાગો. પણ આખું જે વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું ને, એ એમને ખબર પડી, ઓહો આવું છે. પણ એ એમના નિમિત્તેથી એ પોતે પામ્યા અને એમના થકી બધા પૂછ્યા. પણ એ વિજ્ઞાન રહ્યું ગુપ્ત એટલે કે એ સમયે દાદા કે છે કે દેશ કાળ પ્રમાણે દેશના હોય. એટલે એ સમય મન વચન કાયાની એકતા વાળો હતો, એટલે ક્રમ માર્ગે લોકો પ્રગતિ કરી શકતા હતા. એટલે આ વિજ્ઞાન હોવા છતાં એને ખુલ્લું કરવાની જરૂર પડી નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ કુદરતી રીતે મન વચન કાયાની એકતા ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધર્મમાં પ્રગતિ કરવી હોય તો કરી શકતા નથી મોક્ષ માર્ગે. સાચી વાત છે. એટલે આ કુદરતી રીતે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થાય, જેમાં દાદા ભગવાન એના મોટા નિમિત્ત છે. હા, બહુ મોટા નિમિત્ત બન્યા દાદા ભગવાન, બહુ જ મોટા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે આ અક્રમ જ્ઞાન આવી રીતે સમજવાનું કે આ વિતરાગોની વાત છે બધી. એટલે તો દાદા ક્યારે બોલ્યા નથી ને અમારું જ્ઞાન છે. કેટલાય વખત બોલ્યા છે કે આ તો વિતરાગોનું જ્ઞાન, વિતરાગોનું જ્ઞાન. બધી ક્રેડિટ એમને આપી છે. હા, બહુ સમજવા જેવું છે. સાચી વાત. આપણે ફક્ત શું છે, આ વિજ્ઞાનને સવારથી સાંજ જો આપણે બધા નાના નાના પ્રયોગોમાં અને અંદર ઊભી થતી અવસ્થાઓ, બહાર ભેગા થતા સંજોગોમાં જ્ઞાને કરીને કેવી રીતે રહેવું, એ બધી એની ગોઠવણી બધી ચાલતી હોય છે. એમાં આપણે જેટલું પરિપક્વ થશે ને, તો આપણને શું છે, તમને અનુભવ થશે. અને એ અનુભવ તમને ક્લિયર કટ કહું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેવું ગમે તેવો સંજોગ એની આંખ સામે આવ્યો, પણ જેવું એ દાદાની આજ્ઞા એપ્લાય કરવાની શરૂઆત કરશે ને, એટલે આ બાજુ એને અંદર ઠંડક વર્તશે. ખરેખર ખરેખર સાચી વાત. ઠંડક એને આવે જ, આવે એ મત નથી એમાં. અને બીજું કે અંદરથી પછી પ્રજ્ઞા શક્તિ એને જેમ જેમ એ સ્ટેબલ થતું જશે, 5 આજ્ઞા અંદર બરાબર ફંક્શનલ થતી જશે, એટલે આ બાજુ એને બધું વિઝન ખુલ્લું થતું જશે. ખરેખર સાચી વાત છે. બહુ જ કરેક્ટ વાત છે, બહુ જ કરેક્ટ. એટલે એને તરત સામેવાળો નિર્દોષ દેખાશે, આમ થશે. પછી ઘણી વાર શું થશે તમને કહું કે કેટલીક વખત એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે બોલતી હોય તો કે આ તો આવું જ કરે છે, આમ જ છે, એવું કંઈક પણ કોઈ વ્યવહાર સાંભળવાનો આવ્યો. પછીથી કોઈ બીજી વ્યક્તિ બોલતી હોય કે એને ખબર પડવી જોઈએ ને, આમ કરવું જોઈએ ને. તો જો તમે જ્ઞાને કરીને જોતા હશો ને, તો તમને બધું દેખાશે કે આ રેકર્ડ છે, આ એકબીજાનો હિસાબ છે. એ વખતે જે અંદર પેલી બુદ્ધિ વાળું પરિણામ હોય ને, જૂની સમજણ વાળું, કે આવું તો બોલાતું હોય, આમ તો કરાતું હોય, દરેક કોઈ પ્રકૃતિનો પક્ષ લેતું હોય, એ બધું તમને દેખાશે. અને છેલ્લે આવીને કઈ ઉભું રહેશે, આ શુદ્ધાત્મા છે, આ શુદ્ધાત્મા છે, એકબીજાનું વ્યવસ્થિત કરતા છે. અને તમને અંદર પોતાની જાતને થશે કે તમે ખોટ ના ખાશો. હા, આ તો વાણી જે બોલે છે ને એની રેકર્ડ બોલે છે. સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો, ફળ છે ને પરાધીન છે. અને પછી પાછું થશે જો હા, તો આપણે તો કેવું હોય કે પ્રાર્થના કરો, હે દાદા ભગવાન, આને બધા નેગેટિવ સંયોગો આયા છે, બધી વાણી નીકળે છે, તમે આશીર્વાદ આપો તો એનું કલ્યાણ થાય ને ખોટ ખાતા બચે. એટલે આખી જે કલ્યાણ ભાવનાનો માર્ગ છે, એ જ્યાં સુધી આપણે જ પોતે જેમ જેમ આ 5 આજ્ઞા અને બધી સમજણ સાથે જીવન જાય ને, અને આપણને સુખ આવે ને, તો જ પછી બીજાના ભાવના થાય. બીજાની ભાવના કરી શકાય. કારણ કે આપણે ખબર પડી કે 5 આજ્ઞાથી કેટલું સુખ છે. સુખ છે, કેટલું સુખ છે 5 આજ્ઞામાં. એટલે ત્યાં સંયમ વર્તે, સ્થિરતા વર્તે, આખી પ્રકૃતિમાં જે અનુભવ થાય છે. એટલે પેલા બાળકો બોલતા ને નેગેટિવિટી,
હા બહુ સરસ પાંચ આજ્ઞા આખી નેગેટિવિટી ને ઉડાડી મારે છે અને આખી કન્સ્ટ્રક્ટિવિટી પોઝિટિવિટી ડેવલપ થાય છે અંદર. પણ એ તો બધું દાદા ભગવાનની બધી જબરજસ્ત એમનું યોગ બળ ને ઐશ્વર્ય કામ કરે છે. સરસ સરસ. એનો લાભ લેવા જેવો છે એમ તો એટલું જરૂર જરૂર હે જરૂર જરૂર લાભ લઈશું. હવે આ તો ગજબ નો આજનો સત્સંગ તો બહુ ગજબ નીકળે. એનું કારણ છે દાદાની બહુ જ પોતે ખટપટ એમની બહુ જ હતી આપણા બધા માટે. અને હું હજુ કઉ છું કે દાદા હાજર છે, દાદા હાજર છે. એને ફોન કરો, આપણી ભૂલો નબળાઈઓ જેવી હોય એને તમે કહો, એમને પ્રાર્થના કરો. આનાથી મને છૂપવું છે એવું તમે બોલો. કારણ કે શું છે કે આપણે વ્યવહાર તો કરવો જ પડે કે ના કરવો પડે? વ્યવહાર કરવાનો 100%. આજે ડાકે હું તમારા ઘરમાં આવ્યો તો મારે તમને કેવું તો પડે ને, જરા પાણી આપજો ને. બરોબર છે. પણ 2 કલાક બેઠો હોય, નાસ્તો કર્યો હોય, જમ્યો હોય, પણ મને સહેજ તરસ લાગી તો ના કેવું છે સહેજ પાણી આપજો? કહેવાય કહેવાય, વ્યવહાર થી બધું જ કહેવાય. બરોબર. તો તમે પાણી આપો કે ના આપો? આપીએ ને. હવે જો તમે આટલો વ્યવહાર સમજી શકીએ છીએ આપણે કે કોઈ પાણી માંગે ને એને પાણી આપીએ, તો દાદા ભગવાનને સિમંદર સ્વામીને કોઈ પ્રાર્થના કરે તો શું એમને નહીં ખબર, ના વ્યવહાર કરે આપણી જોડે? અરે ગજબ વાત નીકળી. હા બહુ સરસ. આપણા કરતા એ લોકો વ્યવહારમાં કેવા હોય? બહુ બહુ સરસ. પણ સોંપતા આવડવું જોઈએ ને, પણ સોંપવું જ નથી કોઈને. સોંપતા આવડવું જોઈએ વ્યવહાર. બરોબર. એટલે સોંપે ક્યારે? કોઈ પણ માણસ તમે તમારા ઘરની ચાવી બાજુવાળાને આપો ક્યારે? કે તમને એના પર શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસ હોય તો. ત્યારે જ. તો આપણે દાદા ભગવાનને કોઈ માણસ સોંપે ક્યારે? કે એને શ્રદ્ધા હોય ને સોંપ્યું હોય તો કામ થાય. કામ થઈ જાય. શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ. વિશ્વાસ 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 જેના પર હોય એને કેવું પડે? ના કશું જ કેવું. બાજુવાળા કેવા આવે તમારી ચાવી મને આપી જજો, બંધ કરીને જાઓ તારે. આપણે અમેથી આપવા જઈએ. એનું નામ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે જેને વિશ્વાસ આવ્યો ને એને તો વ્યવહાર નિશ્ચયમાં કશું પૂછવાની જરૂર જ નથી. પૂછવાની જ જરૂર નહીં. બરોબર છે. એનું કામ થઈ જ જાય. થઈ જ જાય. ના થઈ જાય? થઈ જાય 100%. સાહેબ 100% થઈ જાય. આપણે કોઈની ગાડીમાં આપણે બેઠા હોય, આપણે જાણતા ના હોય કે એમની પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નથી ને સરસ ચલાવે છે, પણ કહ્યું કે જય સચિદાનંદ મહાત્મા બે જાઉં, હું તમને ત્યાં છોડી દઈશ, તો આપણને અથાડી મારે ને. પછી પૂછે કઈ ઉતારવાનું છે, આપણે કહીએ ભાઈ આ સ્ટેન્ડે ઉભી રાખજો ને. આપણને અથાડી મારે કે પછી ઉતારે સહી સલામત? તો દાદાની ગાડીમાં બેઠા હોય, સહી સલામત પહોંચી જઈએ આપણે. બરોબર. પણ એ ગાડીમાં બેસવું જોઈએ. હા બહુ સરસ. બેઠા કે ઉતર્યા કે શું એ તો પોતે જ જાણવું. મારથી ના કહેવાય. સાચી વાત. નથી બેઠા એવું ના બોલાય. બેઠા જેવું બોલું તો ફાયદો થાય. ફાયદો થઈ જાય છે. બરોબર છે. જય સચિદાનંદ. હાજી સાહેબ. જય સચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. જય સચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ગીતાબેન તમે તો બહુ વાતો કરી. અરે બહુ ગજબ. આજે ગજબ સત્સંગ ની તો ગજબ. સરસ. ઝીણી ઝીણી વાતો બહુ સરસ નીકળી. આજે પ્રદીપદાદા બરાબર સરસ મજાની ચા પીધી એટલે. અરે વાહ વાહ વાહ. સરસ સરસ સરસ. કેરીઓની સીઝન છે ને એટલે કેરી યાદ આવી જાય છે. કેરી આવી કે ચાની વાત છે દાદા? કેરીની સીઝન છે ને સાહેબ. અક્રમ વિજ્ઞાન તો બધી રીતે મજા કરાવનારું છે. હવે લાભ જો ને બધા મહાત્માઓ જલસા જ કરે છે નહીં? ચા વાળા ચા પીવે, કોફી વાળા કોફી પીવે, ભજીયા વાળા ભજીયા ખાય અને એમ કરતા કરતા મોક્ષે જાય. નહીં? વૈભવ સાથે મોક્ષ છે. વૈભવ સાથે મોક્ષ. મહાત્માઓને વૈભવ સાથે મોક્ષ છે. બહુ સરસ છે. આપણે બહુ બધા પુંસાળી છે અને ખરેખર હું તો તમને કહું કે જો મારાથી વ્યવહારમાં આમ બોલું ને તો કોઈને કદાચ ગમે કે ના ગમે, પણ હું તો એટલું જાણું કે અવકાશ મળે તો દાદા પાસે જ બેસવા જેવું, દાદાને જ યાદ કરવા જેવા. બાકી કઈ વસ્તુ એવી છે કે જે આપણું પોતાનું કલ્યાણ કરે? મને કહો. એ રૂપ બનાવે તો દાદા બનાવે, અને દાદા જેવા થયા એટલે કાયમના સુખ્યા થયા. બાકી દાદા સિવાય જે કોઈ પણ આપણા ચિત્તમાં, આપણા મનમાં
જ્યાં પણ ભ્રમણતા રમણતા છે એ ટેમ્પરરી વસ્તુ છે, એ કલ્પિત સુખવાળી વસ્તુ છે, એટલે એમાંથી દુઃખ આયા વગર રહેશે નહીં. બરોબર છે. એટલે મને તો એવું લાગે કે આપણે અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે અનંત અવતારોની ભટકામણ પછી આવા તરણ તારણ હાર, એવા તરણ તારણ હાર પોતે તર્યા અને આપણને બધાને તરાવે એવા સામર્થ્ય ધરાવતા દાદા ભગવાન, એમનું સાનિધ્ય, એમની ભક્તિ, એમનું નિધિધ્યાસન એ બહુ જરૂરી છે. નહીં તો તમને કહું કે આપણે બધી આ ગમતું થયું, પછી ના ગમતું થયું, પછી બીજું ગમતું થયું, એ ના ગમ, એમ કરતા કરતા આપણે આવા સમર્થ દાદા ભગવાન મળ્યા છે. શું સમર્થ દાદા ભગવાન મળે. એટલે આવા તરણ તારણહારના પાસે બેસી રહેવું, એમની ભક્તિ કરવી, એ આપણું કલ્યાણ કરનારું છે. મને તો એવું લાગે છે. હા હા, ખરેખર સાહેબ, સરસ બહુ સરસ પ્રદીપાનજી. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હવે પ્રદીપાનંદજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. આપણે હવે આ છેલ્લો વીક છે 9મી કલમનો અને આખા 9 કલમનો સમાપ્તિનો. તો હવે એના વિશે થોડી વાતો કરો કે આપણે મહાત્મા, તમે શું કરો છો, મહાત્માને ક્યાં ક્યાં પુરુષાર્થ બાકી રહી જાય છે. અચ્છા, હવે જગત કલ્યાણ એ તો પહેલામાં પહેલી વસ્તુ એવી છે કે બધા મહાત્માઓ જાણે છે, છતાં પણ જગત કલ્યાણ એ જીવંત વસ્તુ છે. એટલે કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જીવન પ્રેરણા રૂપ હોવું જોઈએ, બોધ રૂપ હોવું જોઈએ. એટલે કે જો આપણે, હું 5 આજ્ઞાના પુરુષાર્થની માથાકૂટ કરી રહ્યો છું ઓલ ધ ટાઈમ, પ્રદીપ આનંદજીની સાથે એવી આજ્ઞાનું બધું આવન જાવન ચાલે છે, એટલી સ્ટેબલ, એટલું આમ સતત કન્ટિન્યુઅસ નથી રહેતું. પણ જેમ જેમ આ આજ્ઞામાં અને આ બધા નેગેટિવિટીથી, અથડામણોથી અને દાદાના આશય પ્રમાણે જીવન જીવવાની જ્યારથી પ્રાર્થના કરું છું, એ દાદાની કૃપાથી બધું છે. પણ અથડામણના સંજોગો લગભગ ઓછા થતા ગયા છે. એટલે કે આખા દિવસ દરમિયાન જોઉં તો સ્થૂળ અથડામણ 0 થઈ ગઈ છે. ક્યારેક કોક વાર પણ, તે પણ અઠવાડિયે 15 દાડે ક્યારેક કંઈક, તે પણ લગભગ મને લાગે છેલ્લા કેટલાક ટાઈમથી ઓછું થતું જાય છે, જણાતું દેખાતું નથી. બીજું અંદરની અથડામણની વાત છે. એટલે કે જે બધા માટેની નેગેટિવિટી બધી જે અંદર કામ કરતી હતી, એ હવે ધીરે ધીરે આજ્ઞાના અભ્યાસ અને દાદાની કૃપાને કારણે આખી સમજણ અંદર બદલાતી જાય છે કે આપણે સમભાવે નિકાલ કરવાનો, દરેકનામાં શુદ્ધાત્મા છે, અને હવે આપણે ખોટ ખાવા માટે નથી આવ્યા. આપણું જીવન એ આપણા હિસાબથી જે હોતે, પણ એને એકાઉન્ટને ક્લોઝ કરો. એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવા માટે આપણે આવ્યા છે. એટલે એ સમજણો બધી કામ કરે. એટલે એની અંદર દાદાની કૃપાથી જે કમ્પ્લેન સ્વરૂપે અંદર વાણીમાં બધું અંદર બંધ થાય, એટલે વાણીમાં બંધ થઈ જાય છે. એટલે એ બધું જે ચેન્જીસ જોવા મળે છે. પછીથી બીજું એક દાદા ભગવાનના જીવનની એ વાત છે, હજુ પણ મારા જીવનમાં હજુ કદાચ એ આવી નથી, પણ કદાચ આવશે, જરૂર આવશે, આપણા બધા એનામાં આવશે. તો કે મને શું ભાવે છે, મને શું ફાવે છે, મને શું ગમે છે, એવી કોઈ પણ ચીજ જગતમાં ખુલ્લી નહીં હોવી જોઈએ. એટલે કે આપણે બધી જ અવસ્થાઓમાં, બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં આપણને સમાધાન વર્તે. એટલે કે આપણા મોઢા પર, વાણી પર, અંતસ્કરણમાં એ ફરિયાદ સ્વરૂપે ના હોય કે આ બરાબર નથી એમ, અથવા તો આમ હોવું જોઈએ, આમ ના હોવું જોઈએ. પણ
એ બધું અંદરની જે મશીનરીમાં બધું કામકાજ કરે છે એ વ્યક્તિ સંબંધી હોય, વસ્તુ સંબંધી હોય, તો એ બધું જેમ જેમ નીકળતું જશે તેમ તેમ આપણને પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થતા જઈશું, અને તો જ આપણું કલ્યાણ થશે, તો જ બીજાનું કલ્યાણ આપણે કરી શકીશું. બીજી વાત કે મેં પ્રદીપ આનંદજીને સ્ટ્રિક્ટલી નહીં, પણ એની સાથે હું ઘણીક વાર દાદાને પ્રાર્થના કરું એટલે એમની કૃપાથી એવું સમજાય કે પ્રદીપ, જો આપણે મોક્ષે જવાનું છે, આટલા વર્ષ લોપડ ચોપડમાં ગયા છે, આ પરપોટો ક્યારે ફૂસ થઈ જાય એના કરતા બહુ ખાધું, બહુ ફર્યા, બહુ બધી મજા કરી, એના સિવાય કશું કર્યું જ નથી. એટલે દાદા ભગવાન મળ્યા પછી જે એમની આજ્ઞામાં સિન્સિયર રહેવાનું હતું એ ભાગ તમારો બધો બહુ કાચો છે. એ બધા ખૂણા હવે જેટલા બને એટલા પરફેક્ટ કરો, અને તમે હવે એવી રીતે જીવો કે જેથી તમે જીવો છો, જોડે છો, એવો કોઈને બોજ લાગવો જોઈએ નહીં. અને થોડા દિવસ પહેલા એવું થયું કે દાદાને કહ્યું કે જો એક ડેડ બોડી પડી હોય અને એને કોઈ પણ માણસ બાધે કરે, બાળે, કશું બી કરે, તો એ કંઈ પણ રિએક્શન આપતું નથી, તો આપણે હવે જ્ઞાને કરીને કેવી રીતે જીવતા જ મરેલાની જેમ રહી શકાય. કારણ કે કલ્યાણ કરવાનો માર્ગ જે છે એ મને એવું લાગે છે કે દાદા ભગવાને જ એમના જીવનમાંથી જ આ બધી વાતો ખુલ્લી કરી છે, અને આપણે બધા હવે અવસ્થાથી મુક્ત થયા છીએ. એટલે હવે આ ખરેખર ભલે હાલતું ચાલતું પૂતળું હોય, પણ એમાંથી જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એ પણ આપણો જે રૂપાળો થઈ જાય. કારણ કે દાદાનો અહંકાર બહુ રૂપાળો હતો, તો કે જ્યાં સુધી પ્રકૃતિ ભગવત સ્વરૂપ થાય નહીં, એટલે ભગવત ગુણો ખીલે નહીં ભાઈ, ત્યાં સુધી આપણો પોતાનો ઉકેલ આવે એવો નથી, એવું દાદા કહેતા હતા. એટલે ભગવત ગુણો એટલે કે બીજાના દુઃખને અંદર આપણે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ પડીએ, પણ આપણા થકી કોઈને દુઃખ ના થાય એવી રીતે જીવવું, એ મને એવું લાગે છે કે જીવન જીવવાના બધા ખૂણેથી દાદાની દ્રષ્ટિથી થોડો થોડો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અને મને એવું લાગે છે કે દાદા મળ્યા છે એટલે ગમે તેવો આપણો મારો શું કે મહાત્માઓનો શું, ગમે તેવો કચરો હશે, પણ બધા શિંગડા ઘસાઈ જવાના અને બધું સરસ થવાનું જ છે. પણ આપણા ભાગે, એટલે કે હું એવું પ્રદીપ આનંદજીને કહેતો કે તમારું અમુક વસ્તુ ચાલે નહીં આ, એટલે હું એની ભૂલો શું છે એ બધી શોધતો હોઉં છું. કે પહેલામાં પહેલી કે વ્યવહારમાં એ ઉઠે ત્યારથી સાંજે સુતા સુધીમાં એની બધી ભૂલો જો કે એને શું શું ભૂલો કરી છે આજે, એટલે એ ભૂલોનું પછી બધું એનું અંદર રિપેરિંગ ચાલતું હોય, પ્રતિક્રમણ હોય, પછી બધી સમજણ આપું, પછી પ્રદીપ આનંદજી જોડે થોડી ઘણી વાત કરું કે લા તમે આ શું માંડ્યું છે બધું એમ. પણ દાખલા કે જમવા બેઠા હોય ને જો કઈ આમ તેમ કરે તો પણ કહું, પછી કશું માગે તો પણ એને કહેતો કે તમે હવે માગવાનું બંધ કરો, આ માગણીયા કઈ ઉધી રહેશો તમે. એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું તમારું ચલાવી લે એવું દાદાએ કહ્યું છે. તો તમે એક પ્રયોગમાં તો જાઓ. જે દિવસે પ્રયોગમાં ક્યારે જવાનું હોય, તો કે જ્યારે બધા સંજોગો આપણી સામે આવે અને અંદર મન બૂમો પાડતું હોય, બુદ્ધિ બાધા માથાકૂટ કરતી હોય, ત્યારે આપણે પ્રયોગ મૂકેલો હોય કે જુઓ તો ખરા તમારો હિસાબ શું છે, તો આપણને એક્ઝેક્ટ અનુભવ થાય. એટલે કે આ ખાતી ઘડીએ માંગી માંગીને ખાવાનું ને આ લાવો ને પેલું લાવો, એ બધી ભૂલો પછી દેખાય. એટલે બધી જાતની ખૂણે ખાંચરે બધી ભૂલો શું શું છે એ બધી જોતો હોઉં છું. અને દાદાને પછીથી પ્રાર્થના કરું કે હવે આ બધી વીકનેસથી મુક્ત થવાનું છે. કારણ કે જ્યાં સુધી પોતાના સુખમાં અને પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાની જે વાત છે, એનો જે સ્વાદ માણવાની વાત છે, દાદાની આજ્ઞાથી જીવવાની જે વાત છે, એ જ્યાં સુધી એ પ્રેક્ટિકલ નહીં થાય, એટલે કે જીવનમાં વણાશે નહીં, ત્યાં સુધી પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે શક્ય હોઈ શકે. કારણ કે 5 આજ્ઞા તો વણાવી જ જોઈએ. એટલે દાદા ભગવાનનું એક વાત કવિરાજે લખી છે પદમાં, અમે અમારી 5 આજ્ઞામાં
રહીને થઈ ગયા નિવૃત્ત, એવું કઈ પદ છે. એટલે કે આજ્ઞા કેવી રીતે વણાય અને પછી આ દિવસ દરમિયાન બધી નાના મોટા ખાવાના પીવાના મળવાના એકબીજા સાથેના વ્યવહારોમાં જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં બધું જોતો હોઉં. એક પ્રસંગ હમણાં 2-3 દાડા પર બોલેલો કે એક ભાઈએ મને કહ્યું કે જો પેલા લોકો છે ને સીધા માણસોને બહુ હેરાન કરે છે તો તમારે થોડું કડકાઈથી બોલજો, પણ અંદર તમે જ્ઞાન રાખજો. મેં કીધું સારું. પણ હવે થયું શું, અંદર જ્ઞાન રહ્યું નહીં, પણ બહાર કડકાઈ થઈ. પણ પેલું મને ખબર કે આ બરાબર નથી એમ, પણ કડકાઈ કરવાથી શું છે, એકવાર પેલું ગાડું પાટે ચડી ગયું, પણ અંદર જ્ઞાન ના રહ્યું, એ ભાગ મારો કાચો રહ્યો. એટલે મને ખ્યાલ આવે છે કે જ્ઞાનમાં રહીને કડકાઈ કરવી એ હજુ આપણને અભ્યાસ છે નહીં, અને બને ત્યાં સુધી એવું રાખવું જ નથી કે આપણે કડકાઈ કરીને અંદર જ્ઞાનમાં રહીએ ને બહાર કડકાઈ કરીએ ને બધા વ્યવહારો ચાલે. એના કરતા આપણે કુદરત એની મેરે સંયમમાં રહીએ અને દાદા જે પ્રેમ સ્વરૂપ હતા એ માર્ગ આપણને મળ્યો છે, જોયો છે, સાંભળ્યો છે, બધું છે. તો આપણે બધા મહાત્માઓ એકબીજાને પરસ્પર સમજી એકબીજાને આશીર્વાદ આપીએ, પ્રાર્થના કરીએ અને દાદાના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનીએ. પણ મને એવું લાગે છે કે પ્રકૃતિ ભગવત સ્વરૂપ થવી જ જોઈએ. અને બીજું કે એક વાત બીજી છે કે કોઈ પણ જગ્યા પર ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય તો એ પછીથી લક્ષ્મી સંબંધમાં હો, પછી તબિયતના સંબંધમાં હો, કે કોઈ બીજી ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ હો, પણ અંદરથી પ્રદીપ આનંદજીને કહી દીધું છે કે હે દાદા ભગવાન, આ બધા તમારા જે બી સંયોગો છે એ પ્રદીપની ભૂલથી એને ભોગવટો આવ્યો છે અને આવશે, પણ હું એટલું જ ઈચ્છું છું કે એ જ્ઞાને કરીને ઉકેલવું જોઈએ. એક સંજોગો પછી હલકા હોય કે ભારે હોય, પણ એ જ્ઞાને કરીને ઉકેલવા છે એ મારો નિશ્ચય છે. અને એના માટે તમે મને શક્તિ આપજો. કારણ શું છે કે જ્ઞાનથી ઉકેલેલો જે સંયોગ છે એ આપણને પોતાને અનુભવ સાથે પોતાને એક એવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરાવતો જશે, દાદા પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવતું જશે, આ વિજ્ઞાન સમજાતું જશે, ચારિત્ર ખુલ્લું થતું જશે. અને કદાચ જો દાદાની કૃપા હશે, દાદાની કૃપા થશે તો જગત કલ્યાણમાં આપણે કામ કરી શકીશું. પણ અનુભવ અત્યંત જરૂરી છે. એટલે કદાચ મહાત્માઓને નાના મોટા સંજોગો આવે, પણ આપણે મને એવું લાગે છે કે જો હું શુદ્ધાત્મા જ છું અને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે તો ભારેમાં ભારે સંયોગો કેમ ન હો, પણ એ આપણે ઇન્વાઇટ કરેલા છે. આપણે એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા પદ આપણને નહોતું ખબર, તે વખતે અવસ્થાને પોતાને માનીને ઉભા કરેલા છે. તો આજે આપણી જોડે દાદા ભગવાન, સિમંદર સ્વામી અને દાદાની 5 આજ્ઞા, અને હું પોતે મન વચન કાયાથી જુદેવો અનંત શક્તિ વાળો અનંત સુખ વાળો શુદ્ધાત્મા છું, એ આપણો પદ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. તો આપણે જ આપણા સ્વરૂપમાં રહીને આ બધા ભારે સંયોગોને જ્ઞાને કરીને એમાંથી નીકળીએ. એ એવું અંદર થોડું આમ શું કહેવાય કે કદાચ હવે ખબર નહીં કે આ એક અહંકારી વાળો ભાગ હશે કે એ કયા ટાઈપનો છે, પણ અંદર આવું રહે છે કે દાદા મળ્યા છે તો એક સંજોગોને જ્ઞાને કરીને ઉકેલવા છે બસ. અને એના માટે પછી હું 5 વખત ઘણીવાર પ્રદીપ આનંદજી બોલતા હોય કે મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો. અને ખરેખર હું તમને કહું કે કદાચ તમને તો મારા કરતા અનુભવ ખબર નહીં કયા થતા હશે, પણ આખો દિવસ કંઈ પણ કર્યા સિવાય એટલો બધો આનંદમય અને એવો હળવાશથી મારા દિવસો પસાર થતા હોય છે કે જેની વાત નહીં પૂછો. એટલે મને એવું લાગે છે કે સારું આની પાછળ શું હશે. એટલે કદાચ એવું લાગે છે કે જો આપણે સુખ્યા થઈશું તો દાદાની કૃપાથી દાદાના જગત કલ્યાણમાં આપણે બધા કામ કરી શકીશું. અને નિશ્ચિત રૂપે દાદાએ આપણી પાસે એવું એકવાર સત્સંગમાં બોલેલા કે અડધા જગતનું કલ્યાણ અમારા મહાત્માઓ કરશે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણી કદાચ આમ શું કહેવાય કે એક જવાબદારી વ્યવહારથી બોલાય,
પણ આપણી એક ફરજનો ભાગ છે કે જે દાદા થકી આપણને સુખ પ્રાપ્ત થયું છે, તો જગતના જીવ માત્રને આ સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય? તો આપણું એવું ચારિત્ર, આપણું એવું જીવન, આપણા મન વચન કાયા એ બધા એ આ 5 આજ્ઞા અને દાદાના બધા આપતા સૂત્રોને જે કંઈ પણ સત્સંગ પદો બધું છે એ જીવનમાં વણાતું જાય, ડગલે ને પગલે રીતે જીવતા જઈએ. અને હું આ પ્રદીપ આનંદ જોડે માથાકૂટ કરું છું બધું. હવે કંઈક થોડું ઘણું દાદાની કૃપાથી પાટે ચડી રહ્યું છે એવું મને લાગે છે, પણ એને એવું ના કહેવાય કે નિરાશ કરવા જેવું નથી આ વસ્તુ, કારણ કે તમામ ટેસ્ટેડ વસ્તુ જોઈએ. એટલે દાદા એક વખત કહેતા હતા કે આપણે જે એન્જિનિયરિંગ કંપનીમાં જે ટેન્કો ને બધું બનાવે છે, પ્રેશર વેસલ્સ ને બધું, તો એની પ્લેટો બધી હોય ને એની ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે કે આ કેટલા પ્રેશર એમાં બધું એના ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે કે આ ટેન્ક ફાટી જશે કે શું થશે ને કેટલો લોડ ઉઠાવશે. તો એવી રીતે આપણે બધા, હું આ પ્રદીપ આનંદજીને કહું છું, દરેક શરીરના બીમારીઓ, ઉપાધિઓ તેમજ બાહ્ય સંજોગો, મનના બધા અંદરની પરિસ્થિતિઓ, એ બધાને તમે જ્ઞાને કરીને એમાંથી પસાર થવાનું નક્કી કર્યું છે. અને ધીરે 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 એ દાદાની કૃપાથી શક્તિ ધીરે ધીરે આવે છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે દાદા હાજર છે. અને હું આખા જગતને આ જ કહેવા માંગુ છું કે પ્રદીપ આનંદજી પાસે કશું નથી, પરંતુ તમે આ દાદા ભગવાનને એમનું ચિત્રપટ પણ હોય તો તમે એનો લાભ ઉઠાવતા શીખજો. કારણ કે બીજા બધા આપતા પુત્રોને મહાત્માઓ છે જ, એટલે તમે પ્રદીપ આનંદજીની બાદ બાકી કરી નાખજો, પણ તમે આટલું વાક્ય એટલું પકડી રાખજો કે દાદાએ આપેલી વાત, દાદાની આજ્ઞા અને દાદાનું જે ભક્તિ છે એ તમારું કલ્યાણ કર્યા વગર રહેશે નહીં. કારણ કે એમણે 10 લાખ વર્ષની તપશ્ચર્યા માત્ર રસ્તે જનારને મોક્ષ આપવા માટે કરેલી છે, એટલે ક્યારેય નિષ્ફળ નહીં જાય. અને આપણી મહાત્માઓની પણ જગત કલ્યાણની ભાવના છે, એ પણ કુદરત પૂરી કરવાની છે. પણ એમાં આપણે આપણી પોતાના તરફની જે પુરુષાર્થની જે ભૂમિકા છે એમાં આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરી અને આપણે ધીરે ધીરે બધા આગળ વધીએ. અને તમામ ખૂણા ખૂણાની લક્ષ્મી સંબંધી અને બીજી અણહકની સંબંધી જે બાબતો છે બધી, એના પર ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અને એ સિવાય પણ ઘણી બધી નાની મોટી છે, તો આપણા મહાત્માઓ બધા જાગૃત છે એટલે એમને ખબર જ છે. એટલે મને જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પ્રદીપાનંદજી, પણ તમે કહ્યું કે પ્રદીપાનંદની બાજુમાં મૂકવાનું, એવું તો શક્ય છે નહીં. તમને દાદા મળેલા, દાદાએ તમને બરાબર અમારા માટે તૈયાર કર્યા, તો એમાં તમે ભાગી જાવ તો ના ચાલે. અમે તમે છોડીએ નહીં એવી રીતના. ના, આમાં કેવું છે કે જેવી રીતે દાદા ભગવાનની એક બહુ મોટી મહાનતા કે એ પોતે કાયમ સિમંદર સ્વામી અને વિતરાગો પ્રત્યે જશ આપતા, અને એ હંમેશા આમ આંગળી કરતા કે અમારા ઉપરી સિમંદર સ્વામી છે. એટલે એના પરથી મને એવું લાગે છે કે દાદા ભગવાનના ચરણની જો રજ પણ આપણને એમના બનવાનો એક યોગ મળે તો આપણું અહોભાગ્ય છે. એટલે શું છે કે જ્યાં સુધી દાદા છે અને દાદાની થકી બધું થઈ શકે એવું છે, તો આપણે એમના ચરણોમાં જ લઘુ ભાવે રહી શકીએ. અને બધા દાદા તરફની જ અંગુલી નિર્દેશ છે કે દાદા એ જ આપણો આત્મા છે ને એ જ સર્વજ્ઞ છે. એટલે બધાને જો એ સાચું માર્ગદર્શન મળે તો એનું કામ થાય એવું છે. એટલે એમાં ખાસ કરીને નહીં તો આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર અને અંદર ભરેલો માલ એ દાદાના 4 વાક્યો લઈને પોતાને દાદા બનાવીને ફેરવે એવો છે. અને દાદા અમને ખૂબ ચેતવતા હતા કે અલ્યા તમે આ દિશામાં ન જશો. પણ એ બધી એમની ચેતવણીની પાછળ ઘણા બધા આમ પ્રેમ સ્વરૂપે બધી વાતો કરતા હતા કે આ ચૂપચાપ નીકળી જવાનો માર્ગ છે. પણ છતાંય હવે આ બધો રોલ આવ્યો છે એટલે આપણે મહાત્માઓ સત્સંગ કરીએ છીએ. પણ સત્ય વાત એ છે કે જ્યાં સુધી એ જેમના થકી આપણે પામ્યા છે એમના ચરણોમાં લઘુ થઈને રહેતા ન આવડે, આ જગતના શિષ્ય થતા ન આવડે, ત્યાં સુધી જગતનું કલ્યાણ થવું અને એમાં દેહ કામ કરવો એ બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે.
એટલે શિષ્ય થઈને જીવતા જે દિવસે આવડશે તે વખતની વાત આપણે જોઈ લઈશું, પણ અત્યારે એ શિષ્યપણું આવ્યું નથી. એટલે રજનીકાંતભાઈ સાહેબ, દાદા ભગવાન એ જ આપણા બધાનો આત્મા છે. એટલે હું તમને કહું છું કે હું તો ખાલી દાદા તરફ જ વાત કરીશ કે દાદાને ભજો. મને તો બે વાત આવડતી હશે કે જોઈ હશે તું બોલી જઈશ, પણ છતાંય કહું છું કે વિશ્વાસ રાખશો નહીં, દાદા કે તે સાચું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે, બહુ સરસ. બહુ એ તો પાક્કું છે જ કે બધા દાદા દાદા કરે, પણ તમે આપતા પૂછો તો માધ્યમ ખરા ને. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ ભગવાનજી. આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હાજી હાજી હાજી. નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચણ મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ. પડવમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી